Hello all, welcome to another Lights On discussion session. Today we'll be discussing the film Speed, the great 90s Hollywood blockbuster starring Keanu Reeves, Sandra Bullock, Jeff Daniels. Um, we'll see if anyone else joins. Until then, I'll probably I'll talk about the film, and once others join, we can listen to their views as well. Um, speed, speed. The first thing that I remember about Speed is watching it on Star Movies. For anyone who grew up in India during the 90s and early 2000s, Star Movies played a huge role in the Hollywood films that we were exposed to. It's you might not get to watch all these films in theater, with an exception of probably a Jurassic Park or a Last World, or any other Hollywood blockbuster from that era. So all those films, these are some of the films that I watched on Star Movies. Speed, the Baby's Day Out, then Independence Day. So these are some of the films. So there is such a nostalgic, there's such nostalgia associated with watching rewatching these films, thinking about these films, talking about films like Speed. Now, um, so it's one of those films that is so famous in India that it was dubbed into the Indian regional languages. So you have so I watched it in English, then later in Tamil in Star Vijay, um, and I've rewatched it countless number of times over the years. So when I rewatched it this time recently, uh, the cinematically speaking, there is this concept of a three-act structure. So you have in a 2 hour film, the funda is you have the first 30 minutes for Act One, the next 60 minutes for Act Two, and the next 30 minutes for Act Three, which is going to be your climax. This if someone who if you are someone who wants to learn screenwriting, Speed is a great way to start. Um, Speed has a very traditional three-act structure. So um, if you take the first act, one is completely in the elevator where there is a bomb, and they save the people, and uh, the it go and the act two starts the moment Keanu Reeves' character realizes that there is a bomb in the bus, and he goes in pursuit of that bus. And then the third act is towards the end when they save everyone in the bus, and they the scene, the subway scene, and all that, where um, Sandra Bullock is abducted by the villain, and so on. So it's a great. I mean, it's the three-act structure is very, very clearly defined in this film. So if you are someone who wants to learn screenplay, this is a good film to start. Um, Uh, Keanu Reeves for me is a very, very interesting uh, actor. The reason is some of the famous actors. Um, uh, I watched their films, and um, they they kind of stay with me in those characters. Um,
Keanu Reeves, on the other hand, I watched Speed countless times during my childhood. I watched Matrix countless times during my childhood. And uh, I mean, I've even watched the film Constantine, once or twice. It's a horror film. Uh, but um, recently, when I started watching John Wick, it was like rediscovering Keanu Reeves all over again. So um, he I think he becomes that character so much that you remember those characters, but you remember those characters, but you forget that Keanu Reeves was the one who played it. That's a mark of a great actor. And I was just, well, preparing for this session. I was reading that he was very hesitant to do the stunts in the film, and over the course of time, he really got into that character and he started doing the stunts himself. This piece of information is very key because he did a lot of the stunts himself in John Wick. So, from there to, going back in time and realizing that in Speed he was hesitant to do the stunts is actually a funny thing. Um, uh, okay, couple is joining. So, and um, yeah, well, hey, couple, thanks for joining. ஏ ஹாய் ப்ரோ. கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது. நான் நான் யாரும் ஸோ சாரி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் முன்னாடியே ஐ ஷுட் ஹவ் ரிமைண்டட் யூ. நான் சும்மா வந்து அப்படியே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங். ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நான் என்னோட வியூவை மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். யா நவ் தட் ஓ யூ. ஓகே ஓகே ஓகே. எஸ் 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 எஸ். ஸோ அதான் நான் லைட்டாக மழையில நடந்துட்டே அப்படி பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதான் என்னால் நான் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓ, நோ வரிஸ், நோ வரிஸ். பட் நோ ப்ராப்ளம், நம்பர்லாம் வச்சிருக்கிறேன். ஸோ யா, அபவுட் த மூவி ஸ்பீட். ஸ்பீட் வந்து யூஸ்வல் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து விஜய் டிவி தான் இன்ட்ரடியூஸ் தட் மூவி. ஐ எம் பிரிட்டி ஷோர் அபவுட் தட். ஸோ சின்ன வயசுல எப்படியும் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் 2 months ஒன்ஸ் வந்து போட்டுருவாங்க கியானோ ரீவ்ஸோட ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு. 50 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே போச்சுன்னா பஸ் வந்து வெடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அது என்னமோ தெரியல, சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த மூவி வந்து ஒரு ஹாலிவுட்னா டெர்மினேட்டர், ஜுராசிக் பார்க், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் அப்புறமா அந்த லிஸ்ட்ல இந்த படமும் கண்டிப்பா இருக்கும். எப்படின்னா வந்து ஹாரி பாட்டர், நார்னியாலாம் வர்றதுக்கு முந்தின பீரியட் அது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் மூவின்னு சொல்லலாம். ஒரு ஹாலிவுட் சினிமாவை நமக்குலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லலாம். சின்ன வயசுல கியானோ அதெல்லாம் யாரும் தெரியாது, ஜஸ்ட் ஒரு மூவின்னு பார்ப்போம். போக போக ஜான் விக், மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஓகே இவர் தானே அது அப்படின்னு சொல்லி தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஸ்பீடு வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாப்கார்ன் ஃபிளிக். உட்காந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போறதே தெரியாது, படம் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ப்ராப்பரான ஒரு எனக்கு எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல வந்து அது எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அந்த முன்னாடியே அந்த லிஃப்ட் சீன்லலாம் வந்து ஆன்டகனிஸ்ட் யாரு, ப்ரோட்டகனிஸ்ட் யாரு, ஆன்டகனிஸ்ட் எந்த மாதிரி டைப்பு, ப்ரோட்டகனிஸ்ட் எந்த மாதிரி ஒரு டைப்பு, அதெல்லாம் சின்னதா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு மொமெண்ட்ல காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கதைக்குள்ளே போறாங்க. எடுத்த உடனே வந்து யூஸ்வலா நம்ம ஒரு படம் பார்ப்போம்ல, இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலிவுட் ஒரு ஆக்ஷன் பிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும், ஹீரோக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும், அவனுக்குன்னு ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கும், இல்லைன்னா அவன் வீட்டுல இருந்து கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு டே, காலையில இருந்து எழுந்திரிச்சு கிளம்பி போறான், திடீர்னு அவனுக்கு லைஃப்ல வந்து அவனோட ஒர்க்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்குது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி யூஸ்வல் டேன்ற மாதிரி ஒரு டேர்ன் ஒரு வச்சு காட்டுவாங்க. பட் இது அப்படி கிடையாது. இது வந்து அவன் யாரு, அவன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அவன் அவன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவன் எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருப்பான், எந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுப்பான், ஆன்டகனிஸ்டும் சரி ப்ரோட்டகனிஸ்டும் சரி ரெண்டு பேரும் எப்படி டெசிஷன் எடுப்பாங்கன்றதெல்லாம் காட்டிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் போனோமா, அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு மெயின் ஈவெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம போகிறோம். அது ஜஸ்ட் சம்திங் வந்து அந்த கதைக்குள்ள எடுத்துட்டு போன மாதிரி நல்லா இருந்தது. எப்பவுமே வந்து எனக்கு கியானோ ரீவ்ஸோட டைலாக் டெலிவரியில வந்து அது ஒரு ஒரு ஆடான ஒரு ஃபீலிங்காவே இருக்கும். அவனுக்கு சரியா பண்ண தெரியலையா என்னன்னு தெரியல. அண்ட் இதுல வந்து இப்ப பார்க்கும்போது நான் இப்போ காலைல தான் ரீசெண்டா ஒரு ரீவாச் பண்ணேன்.
வருஷக்கணக்காச்சு அதை திரும்ப பார்த்து இப்ப திரும்ப ரீவாச் பண்ணும்போது கைண்ட் ஆஃப் ஃபெல்ட் லைக் ஒரு பேரடி ஃபிலிம் மாதிரி இருந்தது. ஒரு பேரடி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூஃப் மூவி. ஒரு அதே ஒரு ஆக்ஷன் மூவியை வந்து ஸ்பூஃப் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் டைலாக் டெலிவரி, ஸ்டண்ட் எல்லாமே ஃபீல் ஆன மாதிரி இருந்தது. பட் ஸ்டில் ஸ்டில் அந்த சின்ன வயசுல பார்த்த ஒரு மொமெண்ட் அது எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்தது. அது நல்ல ஒரு ஸ்டோரி லைன் இல்லையா? ஒரு பஸ்ல தான் ஸ்டோரி, பஸ்ஸுக்குள்ள தான் போக போகுது. ஆனா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி நார்மல் ரைட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி பம்பி ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா கொண்டு போயிருந்தாங்க. அப்பா எனக்கு அப்பா பார்த்தது இப்போ வரைக்குமே வந்து எடிட்டிங் வைஸும் சரி, சினிமோட்டோகிராஃபி வைஸும் சரி, டெக்னிக்கலாவே படம் வந்து இட்ஸ் வெல் மேட் ஒன். ஐ கனாட் பேம் எனிவேர் இன் தட். அண்ட் சாண்ட்ரா புல்லக் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு 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 லேடி லேடி ரோல்ல வந்து டேக்கிங் ஓவர் த பஸ் அப்படின்றதுல இருந்து நைஸ் ஒன். ஒரு இப்போ ஸ்னேக்ஸ் ஆன் த பிளேன்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரியா தான் இருக்கும். பட் இதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல் கொடுத்து சீக் அண்ட் டிரைவ் அப்படின்னு காட்டிட்டு அதை கொண்டு போறது, கிளைமேக்ஸ்ல பஸ்ல இருந்து பஸ் மாத்துறதுன்றது. பட் அதோட வந்து ஸ்டோரி முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டில் தட் ஹீரோக்கும் வில்லனுக்கும் வந்து ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கு. அது இன்னும் செட்டில் ஆகி முடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் படம் போகுது. படம் போற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனா அந்த பாட்டு எப்பவுமே எனக்கு வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல வந்து அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒட்டல. ஏன்னா படம் வந்து பஸ்ஸை பத்தினது. ஆனா பஸ்ல இருந்து காப்பாத்திட்டாங்கன்னா அதோட படம் முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் இந்த பாட்டு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எப்பவுமே தோணிட்டு இருந்தது. பட் இப்ப வந்து பார்க்கும்போது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துல நடந்துச்சு. ஹோல் பாடி பார்ட் வந்து அந்த பஸ். இப்ப கன்க்ளூஷன் வந்து அதோட முடிக்க முடியாது. கன்க்ளூஷன் வேற ஒரு இடத்துல காட்டணுன்ற மாதிரி பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஐ லைக் தட் மூவி. என்ன சொல்றதுன்னா வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு படம், பேருக்கு ஏத்த மாதிரியும் சரி, நல்ல ஒரு ரஷ்ஷிங்கா போய்கிட்டு இருக்கும் படம். இப்ப இப்ப மட்டும் இல்ல, எப்ப பார்த்தாலுமே வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் பிலிமா இருக்கும். இட்ஸ் அ குட் மூவி எனக்கு. அந்த சோ ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து வாஸ் ஜஸ்ட் த பஸ் பல்லர். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரமவுண்ட்டுக்கு வந்து பிச் பண்ணி பேரமவுண்ட் வந்து they did not do it and then it went to 20th Century Fox. And Fox வந்து வெறும் ஃபுல் படம் பஸ்ல இருந்துச்சுன்னா வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு போர் அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they said can you add something before and after அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. This guy, the director of this film, right? He was the cinematographer for Die Hard. Oh, okay. Jan de Bont வந்து is the he directed Speed, Twister அந்த மாதிரிலாம். But he's very famous for Die Hard cinematography, Hunt for Red October அந்த படத்துக்குலாம் வந்து அவர் தான் cinematographer. So he thought okay, and he had an experience like Die Hard shootingல வந்து he was stuck in an elevator போல. ஸோ அதை வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துட்டு he added this part and ஒரு ஒரு பிளாக் பஸ்டர் எண்டிங் பிட்வீன் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் அண்ட் ஆன்டகனிஸ்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து they added that subway sequence. ஸோ that's how வந்திருக்கு. எனக்கு வந்து நான் ஜாயின் பண்ணது தட் ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு வந்து this film is a great starting point. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பர்ஃபெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. யூ ஹேவ் எக்ஸாக்ட்லி. So that is a great இது. அண்ட் கியானோ ரீவ்ஸ் பத்தி எனக்கு ஆக்சுவலா நான் அதை தான் நீ ஜாயின் பண்ணும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். கியானோ ரீவ்ஸ் வந்து வெரி it's a peculiar he's a peculiar actor. Okay. I watched so many films of Keanu Reeves. ஆனா வந்து when I watched I caught John Wick very late. Okay. So John Wick வந்து பார்க்கும்போது it was like rediscovering Keanu Reeves all over again. அந்த மாதிரி இருந்தது. He has this tendency to it's very okay, you have watched Keanu Reeves in Speed. Okay. He stays in your head. You have watched Keanu Reeves as Neo in Matrix, but it's not Keanu Reeves in your head. It's those characters only. You don't remember that it is Keanu Reeves who has acted in all those films. You tend to remember those characters more than the actor. அது வந்து I think that's the reason why. I mean, I don't know if he's such a great actor that he gets into those characters
so brilliantly. You don't remember him, and you remember those characters a lot more than. பட் எனக்கு பர்சனலி வந்து ஐ வுட் நெவர் சே கியானோ இஸ் சச் அ குட் ஆக்டர் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியாது. இன்னும் இந்த இவர் திஸ் மூவி டைம் டிராவல் பத்தி ஒரு மூவி இருக்குதுல்ல, எட் அண்ட் ஹீ அண்ட் சம் அதர் கை, ஐ டோன்ட் நோ ஹிஸ் நேம். ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபோன் பூத் மூலமா தேல் டைம் டிராவல். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ ஃபன் மூவி, இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ஃபன் மூவி. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டம் அண்ட் டம்மர் பார்த்துருக்கீங்கல்ல? ஓகே, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பார்த்தது இல்லை. டம் அண்ட் டம்மர். ஸோ அதுதான் வந்து காய், ஒரு காய், டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரு, அவங்களுக்கு வந்து டைம் டிராவல் கிடைக்குது. அதை எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்றது கியானோ ரீவ்ஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லுவேன். ஹி வில் நெவர் see him as a கியானோ ரீவ்ஸ். ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு ரோல். ஸோ அது எப்போ வந்ததுன்னா வந்து ஒரு டீனேஜ் மூவி மாதிரி தான் அது. 80s பீரியட்ல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ சச் அ யூனிக் மூவி கியானோ ரீவ்ஸ்ல. அதுல வந்து ஹி வாஸ் லைக் அவுட் ஆஃப் கேரக்டர். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததே வந்து ஒரு சீரியஸ் ரோல், இல்ல ஒரு ஆக்ஷன் மூவி ஸ்டாரு, இல்லைன்னா வந்து ஒரு டிராமா ரோல், அந்த மாதிரி தானே பார்த்துருக்கோம். இது வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் காமெடி மூவி. அண்ட் த திங் இஸ் ஹி இஸ் நாட் ஈவன் த லீட் இன் தட் மூவி, ஹி இஸ் அ செகண்ட் லீட். ஓகே, லீட் கேரக்டர் சம் அதர் காய், ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அதுல ஹி இஸ் த செகண்ட் லீட். அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரோல். ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கியானோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு பர்சனலா தோன்றது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. பட் எனக்கு ஃபைனல் ஒன்னுன்னா அது நான் ஜான் விக் சீரிஸ் தான் சொல்வேன். ஜான் விக் சீரிஸ் வந்து எனக்கு அவரோட டைலாக் டெலிவரியே வந்து அதுல செட் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும். ஏதோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆட் ஃபீலிங் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பட் ஹீ இஸ் குட் இன் ஸ்பீட்ல குறை சொல்லவே முடியாது. ஸ்பீட்ல தட் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு 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 ரஷ்ஷான ஒரு காப், ஒரு ஒர்க் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஒர்க் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காப், எல்லாத்தையும் வந்து பர்சனலா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு காப், அட் சேம் டைம்ல வந்து ஒர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிற ஒரு காப் வந்து ஹீ டிட் இட் குட். ஸ்பீட் செகண்ட் பார்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? ஆமா, நான் தேட்டர்ல, அதெல்லாம் பயங்கர நாஸ்டாலஜிக் மெமரி. நான் வந்து தியேட்டர்ல பார்த்த படமா ஸ்பீடு? ஆமா, ஸ்பீட் 2 நான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். ஸ்பீட் 1 இல்ல. ஸ்பீட் 1 Okay, வந்து இதுல ஸ்டார் மூவிஸ்ல பார்த்ததுதான். ஸ்பீட் 2 வந்து வாட்ச்ட் இட் இன் தியேட்டர். அங்க I'm originally from திருநெல்வேலி. ஸோ திருநெல்வேலியில ஒரு தியேட்டர் இருக்கு. இந்த ஆம்னி பஸ் நீ பார்த்திருப்ப, பெரும்பு விலாஸ் ஆம்னி பஸ், இவங்களோட தியேட்டர். பேருந்து விலாசியா? நான் திருநெல்வேலி தான். மறந்துட்டீங்களா? ஓ சாரிடா. ஸோ நாங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்தது வந்து, வீடு வந்து அந்த பிவிடி தியேட்டர் பக்கம் தான், ஜங்ஷன்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அப்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும். ஆமா, சோ அதனால வந்து அங்க தியேட்டர்ல வந்து ஸ்பீட் 2 வந்து ஐ திங்க், ஐ டோன்ட் நோ, தமிழ் டப்பிங் மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் தான் நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பெருசா மேஜரா ஒன்றும் புரியல. ஐ மீன், இப்பதான் நான் வந்து யோசிச்சேன், நம்ம கியானோ ரீவ்ஸை வந்து ஸ்பீட் 2ல பார்த்த மாதிரியே ஞாபகம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் விக்கிபீடியா பார்த்தா, கியானோ ரீவ்ஸ் கிடையாது. So yeah, I mean, it was a very it was அப்ப பார்த்தப்ப it was fun, but I mean, it was not a good film, it was a bad film. yeah but parent vilas theater இப்ப இல்லல்ல? I don't know. எனக்கு கேள்விப்பட்ட மாதிரி இப்போதைக்கு ஞாபகமே இல்லை. அலங்கர் இருக்குது, ராமோத்ராம் இருக்குது. இப்ப புதுசா லைக் மால்லாம் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க, லைக் மல்டிப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. See, I heard இரண்டு விலாஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. பூர்ணகலான்னு ஒரு தியேட்டர் இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அந்த அதுவும் இப்ப கேள்விப்பட்டேன். ஓகே ஓகே. அந்த தியேட்டர் தான் கேள்விப்பட்டேன். பட் ஐ அம் நாட் ஷூர். நான் யார்ட்டையாவது கேட்கணும், இல்ல நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது வந்து இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஐ மீன், ரொம்ப சச்ச மீன் அதுலதான் எல்லா இந்த ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு நான் பார்த்தது எல்லாமே அங்கதான். ஜுராசிக் பார்க் லாஸ்ட் வேர்ல்டு வந்து ஐ திங்க் சென்ட்ரல் தியேட்டர்ல பார்த்தது நினைக்கிறேன். பட் இதெல்லாம் ஸ்பீட் 2. ஐ வாண்ட் டு டாக் அபௌட் சென்ட்ரல் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா?
I heard. I think யா tender யா close யா பண்ணிட்டாங்கன்னு. Yeah, 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 க்ளோஸ் yeah. பண்ணிட்டாங்க. ஒரு தடவை அந்த பக்கம் நடந்து போகும்போது பார்த்தேன். ஐ வாண்ட் டு டேக் ஃபோட்டோ. உள்ள போய் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசையா இருந்தது. கேட்டப்ப வந்து கேஸ் நடக்குது. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இடிக்கவும் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேமிலி இஷ்யூ. இடிக்கக்கூடாது. பட் கேஸ் இஸ் ரன்னிங் ஆன். சச் அ ஐயோ. பியூட்டிஃபுல் தியேட்டர். அவ்வளோ பெரிய தியேட்டர். நான் கடைசியா அங்க மம்மி பார்த்தேன். Oh my மம்மி God. இவரோடது வந்தது இல்ல, தேர்ட் பார்ட். ம். ஜெட்லி நடிச்சிருப்பாரு. ஜெட்லி அது பார்த்தா எனக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெமரி அங்க பார்த்தது. இன்னும் தியேட்டர் அப்படியே தான் இருக்கு. இட்ஸ் லைக் வெரி ஓல்டு. முன்னாடிலாம் வந்து அந்த சிலை, த உமன் ஸ்டாச்சு அதெல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப அழகா இருந்தது. பட் வெளியே இருந்தா போட்டோ எடுத்தேன். உள்ள போக முடியல. Oh my God. இட்ஸ் ஸ்டில் தேர். இட்ஸ் ஸ்டில் தேர். Yeah. In அந்த ஹால் ஸ்பீட் இஸ் தி அந்த ஒரு டிப்பிக்கல் ஹாலிவுட் பிளாக் பஸ்டர் that they are trying to திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து ட்ரை பண்றது வந்து அந்த ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கூட அவங்க ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ. தேர் இந்த இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்னு அவங்க ட்ரை பண்ணா கூட இட் மைட் ஆக்சுவலி ஒர்க் வித் இட் மைட் ஆக்சுவலி ஒர்க்னு நினைக்கிறேன். பட் தே ஆர் நாட் ட்ரைங் இட். அந்த இந்த இதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல தானே வந்து தேவ் ட்ரைட். ஸோ அது என்ன ஜெரால்ட் பட்லர் ஒயிட் ஹவுஸ் டவுன் அந்த மாதிரி படம், இந்த மாதிரி சோ மெனி ஒயிட் ஹவுஸ் டவுன். யா தேவ் யா யா ட்ரைட் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல. பட் நவ் தேவ் ஸ்டாப்ட் ட்ரை நினைக்கிறேன். எஸ் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. டு பி ஹானஸ்ட், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் ஜானரே வந்து இட்ஸ் கில்டு. Yeah, சூப்பர் ஹீரோ ஜானர்ஸ் வந்து எப்போ வந்து படம் மாத்தி மாத்தி ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோ லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஜானர், ரைட்? சூப்பர் ஹீரோன்றது வி கேன் yeah, வாட்ச் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன். எல்லாமே வந்து அன்இமேஜினபிள், கிராவிடேஷனல் எல்லாம் வந்து கொலை பண்ற மாதிரி, பியாண்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சூப்பர் ஹீரோ ஜானர்ல பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு மேல தட் இஸ் த பீக் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன். ஸோ அது வந்ததுனால ஆக்ஷன் ஜானர்ன்றது நீங்க கடைசி ஒரு 20 இயர்ல ஒரு கடைசி 10 இயர்ல கூட பெஸ்ட் ஆக்ஷன் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜான்விக் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆமா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜான்விக் தவிர வேற யாருக்கும் டக்குன்னு மைண்ட்ல வருமானு கூட எனக்கு தெரியல. ஒரு ஹாலிவுட்ல நான் சொல்லும்போது சொல்றேன். ஸோ Yeah, இப்ப சூப்பர் ஹீரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய வரதுனால வந்து ஆக்ஷன் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் லைக் மூவிஸ். இப்ப ஜான்விக் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேட் மேக்ஸ் வந்தது. மேட் மேக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். yeah, yeah, ஃபியூரியஸாவும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி வந்த ஃபியூரி ரோடும் சரி, அதை நம்ம பெஸ்ட்னு சொல்லலாம். yeah. அதுக்கப்புறம் எது வந்ததுன்னு தெரியல. ஈவன் எக்ஸ்பாண்டபிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் இஸ் கோயிங் டவுன். நத்திங் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட். த ஒன்லி மேன் ஜாக்சன் ஸ்டேதம் மட்டும் he has his own genre. லைக் ஹவு திஸ் guy ஆடம் சாண்ட்லர் வந்து காமெடியில he has his own genre. அதே மாதிரி ஜேசன் ஸ்டேதம் வந்து ஆக்ஷன்ல he has his own genre. the one guy against the whole army. ஹோல் ஒரு Yeah, கார்பரேஷனோ ஒரு ஆர்மியோ இல்ல ஒரு கேங்ஸ்டர் குரூப், அந்த மாதிரி he's going on. அது yeah. somehow it's working out. ஜேசன் ஸ்டேதம் ஓடுது. பட் அதை தவிர்த்துட்டு வந்து இப்ப ஆக்ஷன் he's an action ஹீரோன்னு சொல்ற மாதிரி யார் இருக்கா? அப்ப நமக்கு இருந்தாங்க, அர்னால்ட் இருந்தாங்க. ஆமா. ஈஸியா சொல்லிடலாம் இவங்க இருந்தாங்க ஆக்ஷன் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா யாரை சொல்ல முடியும்? பட் சூப்பர் ஹீரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்கன்னா லைக் 20 to 30 people we can name everyone. இப்போ காமெடிக்கு கூட யார் இருக்காங்க? காமெடிக்கும் நமக்கு டக்குன்னு ஹீஸ் ஆடம் சாண்டர் ஸ்டில் டூயிங் தட். ஜிம் கேரியும் அவ்வளவு பண்றது கிடையாது. Yeah, மேபி இட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் த ஷிஃப்ட். வி நீட் அ ப்ராப்பர் ஒரு ஷிஃப்ட் மாதிரி நமக்கும் தேவைப்படுது. திரும்ப yeah, எப்படி ஒரு ஹாரர் ஜானர் வந்து காலி ஆயிட்டு திரும்ப இப்ப இட்ஸ் ரைசிங் அப், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைஸ் ஆயிட்டு வருதோ, அதே மாதிரியே வந்து ஆக்ஷன் ஜானர்ஸ்க்கும் வந்து ரைஸ் ஆகுற மாதிரி சம்திங் ஹேஸ் டு டூ. இல்ல அதை விட்டுட்டா வந்து மிஷன் இம்பாசிபிள், ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி சீரிஸ் தான் இருக்குது. இட்ஸ் yeah, ஒர்க்கிங் அவுட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ சீரிஸ். yeah, இல்லைன்னா அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு தெரியல. ஈவன் டாம் க்ரூஸே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹி ட்ரைட் அமெரிக்கன் மேடுன்னு ஒன் ஃபிலிம் ஹி ட்ரைட். இட்ஸ் அ நைஸ் ஃபிலிம், சச் அ குட் ஃபிலிம், பட் ஒர்க் அவுட் ஆகல. அண்ட் மம்மி சீரீஸ்ல பிரான்ச்சைஸ்ல வந்து ஒன்னு பண்ணாரு. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ட்ராஷ் மாதிரி தான் இருந்தது. அதுவும் சுத்தமா ஒர்க் அவுட்டே ஆகல. yeah, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம், என்ன பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் ஆக்ஷன் வந்து இன்னும் இப்போ வந்து போறவங்களாம் வந்து ஏஐ வந்து வில்லனா வச்சுட்டே தான் பண்றாங்க. ஸோ சம்திங் இப்போ உள்ள ரிலேட்டடா இல்லைன்னா ஒரு டைம் லைனை மாத்திட்டு வந்து 80ஸ்ல நடக்கிற மாதிரி ஆக்ஷன், இல்லை 90ஸ்ல இல்லை 2K ஸ்டார்டிங்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன், இந்த மாதிரி ஒன்று ப்ராப்பரா செட் பண்ணிட்டு டைம் லைன் செட் பண்ணிட்டு எடுத்தா கூட மேபி இட் வில் ஒர்க் அவுட். இந்த த சின்னர்ஸ்னு ஒரு படம் லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தது, அதை பாத்தியா? எஸ் எஸ் எஸ், நான் பார்த்தேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் காலிங் இட் தட் வாஸ் த ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர்ங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் இன்னும் பார்க்கல. ஹவு இஸ் இட்?
இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் ஃபிலிம். எப்படின்னா வந்து இட்ஸ் சிம்பிள் வேம்பயர் ஸ்டோரி தான். இட்ஸ் அ ஹாரர் மூவி, வேம்பயர் ஸ்டோரி. அண்ட் யூனோ திஸ் காய் இதெல்லாம் எடுத்தார்ல, கிரீட் எடுத்த டைரக்டர், ஓகே I forgot his name. பிளாக் பேந்தரும் எடுத்தது அவர் தான். ஸோ ஹீ சம்ஹவ் மேனேஜ், எப்படி வந்து கெட் அவுட்ல வந்து ஜார்டன் பீல் வந்து பிளாக் பீப்புளோட கல்ச்சர் வந்து அப்படியே ஹாரர் ஜேனல்ல கொண்டு வந்தாரோ, சேம் திங் ஹீ ட்ரைட். அண்ட் ஸோ மூவி இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஏர்லி 1800s அந்த பீரியட் நடக்கிற மாதிரி கதை. ரயன் சாரி ஜெனிங்ஸ், நாட் ரயன் கூக்லர். ரயன் குக்லர், யா ஹீ இஸ் த கை. ஸோ it's a we have seen lot of vampire movies, right? So we don't need any new introduction. அந்த ரூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ he அதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு மூவி, நல்ல ஆக்ஷன் வைஸும் சரி, ஹாரர் வைஸும் சரி, இட்ஸ் a குட் மூவி. சில சீன்லாம் இருக்குது, அவங்க வந்து I don't want to spoil that movie, but அதான் சொல்லாம எல்லாம் இருக்க முடியல. பட் இட்ஸ் a குட் மூவி. ஐமேக்ஸ் எடுத்தது வேற, ஐமேக்ஸ் கேமரா தே ஹேவ் யூஸ்ட், லைக் ஹவு திஸ் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒன் சீன் டு ஒன் சீன், அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிட்டு இட்ஸ் a குட் மூவி. கண்டிப்பா கிவ் இட் a ட்ரை. இந்த டெக்கேட்லயே வந்த பெஸ்ட் மூவியான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல, பட் இந்த இயர்ல வந்த பெஸ்ட் மூவின்னு ஐ கேன் கிளியர்லி சே தட். டிகேட்லாம் இல்ல, டிகேட் வந்து ஐ டோன்ட் நோ இந்த டிகேட்ல என்ன, ஐ மீன் இந்த டிகேட்ல எனக்கு ரொம்ப ஹாலிவுட்ல அதான் திஸ் டிகேட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வந்து ரீமேக்ஸ், ரீபூட்ஸ், சூப்பர் ஹீரோ, அதுலயே தான் போயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு they have tried nothing new. Even if something ட்ரை பண்ணா கூட இட்ஸ் ஃப்ரம் a book. ஒரிஜினலா வந்து I don't think nothing has worked out yet. டெக்கேட்னு சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது சர்ச் பண்ணி சொல்றதுக்குன்றது. Sinners is a good one. Give it a try. ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா OTT-ல. கண்டிப்பா. And coming back to Speed, right? எனக்கு வந்து so first time when I watched Newsroom ஒரு சீரிஸ் இருக்கு, ஆலன் சார்க்கினோடது, about டெலிவிஷன் ஆங்கர் பத்தி. ஸோ அதுல வந்து ஜெப் டேனியல்ஸ் தான் வந்து நடிச்சிருந்தது. அண்ட் the first time I watched him, I was like, I know him. நான் ஸ்பீட்ல பார்த்துருக்கேன் சொல்லிட்டு தான் வந்து ஜெப் டேனியல்ஸ் வந்து அவ்வளவா தெரியாது இல்லை, ஜெப் டேனியல்ஸ் படம்லாம் வந்து ரெகுலராலாம் பார்த்தது இல்லைங்கிறதுனால அப்புறம் தான் வந்து he's such a great actor. So Aaron Sorkin did To Kill a Mockingbird play Broadway-ல. So அதுல வந்து ஜெப் டேனியல்ஸ் played that famous character பேர் என்ன? The lawyer. எனக்கும் கேரக்டர் கிரெகரி பெக் நடிச்சது கேரக்டர். மூவி நானும் பார்த்திருக்கேன், பட் எனக்கும் கேரக்டர் பேர் சரியா ஞாபகம் இல்ல. So it's a very it's such a iconic character. Atticus Finch and the lawyer, the who will be that famous character. அந்த ஒரிஜினல் ஃபிலிம்ல வந்து கிரெகரி பெக் did that role. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் அடாப்டேஷன்ல வந்து ஜெப் டேனியல்ஸ் did that, it seems. I did not get a chance to watch it, but he's such a great actor. I heard great reviews about that stage too. இதுல வந்து he has a very interesting role. So generally வந்து films வந்து have this habit of நம்ம later point on the films, நிறைய action filmsல தமிழ் எடுத்துப்போம். தமிழ்ல இருக்கிற நிறைய ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்துலயும் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், hero will know everything on the planet. Hero will know organic farming to diffusing a bomb. In the very wide range of இது. And one big difference that the good Hollywood blockbusters did was they did not put hero as the all-knowing guy.
he has that drive அவ்வளவுதான். But there is some the brains are not there is a the brains of the operation will be someone else who will be on the phone giving them instructions. So if you this film has that kind of the all the Die Hard films until நான் Die Hard 4 வரைக்கும் பார்த்திருக்கேன். அது வரைக்கும் the John McClane is not someone who knows everything. There is the other guy who is actually the subject matter expert. இதுலயும் Keanu Reeves is shown as the muscle of the operation, but the brain is Jeff Daniels. So he gives him um, uh, he's the one who knows who's the expert in bombs and that's actually a very good technique. I really wish நம்ம ஆட்கள் அதை கொஞ்சமாவது அதுல இருந்து கொஞ்சம் கத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாட்டேங்கிறாங்க. அதுல 2 ஹீரோ சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் எடுத்து நாங்க ஒரே ஆளுக்கு தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கிறாங்க. ஆல்சோ ஜெஃப் டேனியல்ஸ் நான் அவ்வளவா ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்ல நான் பார்த்ததே இல்லை. இது எதர் இன் ஒரு ஃபேமிலி டிராமா மாதிரி ஒரு காமெடி மாதிரி தான் எனக்கு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். நாட் ஷோர். பட் இதுதான் எனக்கு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். ஹி இஸ் குட் இன் த மூவி. ஈவன் வில்லன் கூட நான் எனக்கு எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன். பட் ஐம் நாட் ஷோர் எங்க பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை வில்லன். பட் சாண்ட்ரா புல்லக் வி ஆல் நோ வேர் வி ஹவ் சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஒரு மூவி பார்த்திருக்கீங்களா? திஸ் மூவி இவர் டேனியல் வாஷிங்டனும் டென்சல் வாஷிங்டனா டென்சல் வாஷிங்டனும் ஜான் ட்ராவோல்டா 2 பேரும் சேர்ந்து நடிச்ச படம். ஹீல் பி ஜான் ஹீஸ் த வில்லன். ஸோ ஹீல் பி ஹைஜாக்கிங் த மெட்ரோன்னு நினைக்கிறேன். மெட்ரோ அண்ட் டென்சல் வில் பி த ஒன் ஹூஸ் ஹேண்ட்லிங் ஹிம். த ஃபோன்ல பேசுவாங்கல்ல, ஐ ஃபர்காட் தட் ஒர்க் பேர் என்ன. திஸ் காய் த பேரம் பேசுவாங்களே, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய். புரியல how to say that. The Talking of Pelham மூவியோட பேர். So John will be hijacking a train. Okay. So Denzel will be working in ஒரு கால் government officer தான் he'll be working. So John will be calling him. He'll accidentally pick up the call. So he has to deal with him. Denzel will be asking for money. So that kind of movie. So it's such a good movie. It's also from that same perspective. So the villain is someone so powerful, but he is not very powerful at all. But இவர் தான் பேசி, இவருக்கு முன்னாடி பழக்கமும் கிடையாது. டென்சலுக்கு he has no எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. So but he has to somehow talk to him through the phone அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It's a action movie தான், but from a different kind of genre அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Okay. So அதுவும் இந்த மாதிரி தான், 2 guys working this அந்த மாதிரி. Okay. அது ஒண்ணு. வேற அந்த மாதிரி நீ சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது. ஈவன் கைதி அந்த மாதிரி ஜானர்னு சொல்லலாமா? கார்த்தி இஸ் த ஹேண்ட்ஸ் ஆர்ம்ஸ் ஃபார் த திங், பட் திஸ் காய் நரேன் இஸ் த பிரெயின் ஆஃப் தட் ஆபரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். the only problem with the only problem that I have with Kaidi when I'm looking back, right? It is, I mean, action films in general. I don't remember a good. I mean, probably the best action film till date in Tamil has to be Kurdi Punal only. There is Kurdi Punal only. That speaks volumes about what is wrong with the action genre. When you so the good action films predominantly has your protagonist as some kind of a police, whether it is military or special ops or intelligence operative.
or some kind of a bodyguard, some kind of a police. Okay. And now Tamil வந்து so when you have police characters, right? அது வந்து ஒரு there is less. பழைய விஜயகாந்த் ஃபிலிம்ஸ்ல there is lot of action, but those are not great action films. அதுக்கப்புறம் வந்து வந்த இந்த the modern day போலீஸ் ஃபிலிம்ஸ்னு எடுத்துப்போமே, the சூர்யா, விக்ரம், காக்க காக்க, சாமி, these kind of வேட்டையாடு, சேதுபதி வரைக்கும், விஜய் சேதுபதியின் சேதுபதி வரைக்கும் வந்து those are not predominantly action films. So it's those are drama films, basically masala films set in and the avladhan. The only exception for me is Pradipuna. So there is a believability to the action. There is drama, there is action, and that action is very stylish, and all that. Kaidi could have been that, but the sudden, since they have chosen a very unlikely protagonist there, they have to build him up in ஒரு process வருது இல்ல. இப்ப வந்து ஸ்பீட்ல இருக்கிற ஒரு சூப்பரான இது வந்து they don't take too much time to build that character. You know the whole act 1 was and the act 1 லியுமே வந்து he's shown as a police officer and he's straight into the action. You don't have to set him up. Okay, he has a past, he can do this, he can do that னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டப் வந்து அந்த இடத்துல தேவைப்படுறதே இல்லை ஹாலிவுட்க்கு. பட் ஃபார் சம் ரீசன் தமிழ் சினிமா இஸ் அந்த பில்டப் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. I don't know why. So I think that's the problem. It would have been I don't think any of I have not seen any Tamil film that is remotely close to the hero வந்து is the muscle of the operation and there is someone else who is the brains of the operation. அந்த மாதிரி வந்து I don't know. I think our heroes are so they have such an complex that they want everything. They want to do everything. Yeah. So just like முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வந்து இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம். அதுல வந்து தமிழ்ல ஒரு லீட ஒரு டாப் டயர் 1, 2ல இருக்கிற ஆக்டர் நடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகம் ஹிஸ் ஃபிலிம் அப்படின்றதான் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ன்றது செகண்ட் வந்துருது. ஸோ சம்திங் ஹேஸ் டு டன் ஃபார் ஹிம். அவரோட ஃபேன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு டயலாக்ஸ், த சாங், சம்திங் எல்லாமே வந்து அதை ஒட்டியே போயிடுறதுனால வந்து ஆக்ஷன் வந்து அது செகண்டாவோ இல்லை தேர்டாவோ கூட போயிடுது. இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ப்ராப்பர்லி. ப்ராப்பரா வந்து ஒரு செகண்ட், தேர்டு அந்த டயர்ல இருக்கவங்க பண்ணாதான் வந்து ஆக்ஷன் ஃபிலிம் மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. டேக் திஸ் ஃபார் கிராண்டட். தீரன் அதிகாரம் 1 எடுத்துட்டா வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாவே வந்து ஒர்க் அவுட் ப்ராப்பர்லி. நம்ம வந்து கார்த்தி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை பார்க்க மாட்டோம், அந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்ப்போம். பிடிச்சிருவாங்களா, என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு போகும். the whole பஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த பஸ்ல பிடிக்க போறது, அந்த கிளைமேக்ஸ் ஒட்டி வரும்போது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எவர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அது வந்து எனக்கு அவ்வளவு த்ரில்லிங்கா அந்த தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது, நான் ஓடிடில வந்ததுக்கு அப்புறம் அடிக்கடி பார்த்த ஒரு சீன் அது. நல்ல ஒரு ப்ராப்பரா வந்து ஒரு ஸ்டேஜிங் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அது ஒண்ணு. அண்ட் மிஷ்கினோட துப்பறிவாளன் படத்துல வந்து விஷால் கூட வந்து ஒரு கஃபேல ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி ஒண்ணு, அதுல ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும். அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைட் சீக்வன்ஸ். ஒரு எடிட்டிங் வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபைட்ல. அண்ட் விஷாலோட லத்தின்னு ஒரு படம் வந்ததுல, லத்தி அது ஒர்க் அவுட் ஆகல, நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல, நல்லாவும் இல்லதான் படம். பட் அதுல வந்து ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டபிள் தான். அவர் கான்ஸ்டபிள் ஒரு ஃபைட் சீன் ஃபுல்லாவே வந்து ஹில் பி ஒன்லி யூசிங் த லத்தி. அடியாளுங்க எல்லாத்தோட வராங்க, பட் லத்தியை வச்சுட்டே வந்து ஹீல் டேக்கிங் அந்த ஹோல் ஃபைட் சீக்வன்ஸுமே இருக்கும். அது ஆல்சோ ஒர்க் அவுட் வெல். அண்ட் விஷாலோட இன்னொரு படம் இருக்குது, வீல ரிலீஸ் ஆயிருந்தது, ஃபர்காட் த நேம்.
Okay. தீரமே வாகை சூடும் சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதுலயுமே வந்து we can't when it's come to fight sequence விஷால வந்து குறை சொல்லவே முடியாது. ஃப்ரம் திமிரில இருந்து இப்ப வரைக்குமே வந்து ஒரு ஏன்னா ஹிஸ் பாடி எவ்ரிதிங் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட்ல ப்ராப்பரா இருக்குது. அவன் அடிச்சானா 2 பேர் விழுவாங்க அப்படின்னா நம்புற மாதிரி தான் இருக்கு. மத்த ஹீரோ மாதிரி அப்படி கிடையாது. ஸோ இந்த 2 படமே வந்து விஷாலோட சீக்வன்ஸ் 2மே வந்து நல்லா இருந்தது. அதை தவிர்த்து வந்து ஆக்ஷன் பிலிம், இது ஒரு ஆக்ஷன் பிலிம் மாதிரி எடுத்திருக்கோம். ஆக்ஷன் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் ப்ராப்பரான்ற மாதிரி வந்தது. தெரியல, இப்ப லாஸ்டா ஒரு 4-5 இயர்ஸாவே வந்து இந்த மொக்கா பாட் அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து இவனுக்கு கையில மாட்டிக்கிச்சு. அதை வச்சுட்டே வந்து இவங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இவன் லாஸ்ட் இப்ப கூலி பார்த்துட்டு வந்தேன். அந்த விக்ரம்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்களே அந்த இது. அதுதான் அது தே ஹேவ் லைக் எவ்ரி ஒன் எப்படி ஐமேக்ஸை வந்து ஹாலிவுட்ல வந்து லைக் எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி போகுதோ அதே மாதிரி தான் மொக்கபாட் வந்து இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் அன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் இன் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஆர்எல்ஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் இன் சாங்ல யூஸ் பண்றது வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. சாங்ல வந்து புஷ்பால தே ஹேவ் யூஸ்ட் இன் ஒன் சீக்வன்ஸ். புஷ்பால இட்ஸ் ஒர்க் அவுட் வெல். ஆல்சோ இது பிகில்ல வந்து ஒரு சாங்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. த ஓப்பனிங் சாங் நெஞ்சுக்குள்ள கூடி இருக்கும். அதுலயே வந்து மொக்கபாட் அது வந்து நல்லா யூஸ் அவுட் ஆயிருந்து. பட் இப்போ வந்து இட்ஸ் லைக் அது ஒரு சேச்சுரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சா, இல்லைன்னா வந்து அதை யூஸ் பண்ண தெரியாம ஏதோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றாங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ப்ராப்பர்லி. அது அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்குது. பாலிவுட் பக்கம் இன்னும் போகலாம்னு நினைக்கிறேன். பாலிவுட்ல விக்ரம் வேதா வந்து ரீமேக் பண்ணியிருந்தாங்க ஹிந்தில. அதுல ஆல்கஹோலியான ஒரு சாங்ல வந்து தே ஹேவ் யூஸ் தட் மொக்கபாட். we know how Hrithik Roshan dance, right? So அந்த மூமெண்ட்டுக்கும் சரி அந்த இட்ஸ் ஒர்க் அவுட் வெரி கிளியர்லி வெல். அண்ட் ஹாலிவுட்லயும் ஆக்ஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா என்னன்னா லைக் நத்திங். ஸ்பை யூனிவர்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அதே தான் பிடிச்சிட்டு போறாங்க. அண்ட் சிங்கம் யூனிவர்ஸ் வந்து தே ஹவ் கிரியேட்டட் ஒன். இங்க இருந்து சவுத்ல இருந்து ரீமேக் பண்ணி ஒருத்தங்க ஒரு படம் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் ராமாயணம் கான்செப்டோட கனெக்ட் பண்ணி லைக் ஆல்மோஸ்ட் 4 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரைலர் ரிலீஸ் பண்ணி அதுலயே ஹோல் 4 மினிட்ஸ்ல ட்ரைலருக்கு அப்புறம் படத்துல நாங்க பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. பட் சம்திங் தே ஹவ் மேட் ராமாயணம் அண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் யூனோ காப் ஸ்டோரின்றது வந்து ஐ ஆக்சுவலி சா தட் ஃபிலிம் அண்ட் இட் வாஸ் லைக் இஃப் யூ ஹேவ் அ டைம் ஒரு 2 hours யூ ஹேவ் டைம் டு ஸ்பேர், எதுவுமே இல்லை வேலை அப்படின்னா, and you want to watch and Ramayana அப்படின்னா வந்து this will work out very well. It actually worked out for me. ஏன்னா வந்து எனக்கு பார்க்கும்போது வந்து ஓகே சூர்யா, this is Surya, this is ஜூனியர் என்டிஆர் and this forgot the name, this guy. ஓகே 3 பேர் நடிச்சிருந்தா இப்படிதான் இருக்கும் இந்த படம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் அதை தவிர்த்துட்டு வந்து ஆக்ஷன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் இன் இந்தியன் சினிமா ப்ராப்பர்லி. சார் அது நான் பாலிவுட்லயும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்னு வந்து ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். வென் இந்த தமிழ்ல வந்து வென் லியோ வாஸ் கம்மிங் அவுட், ரைட், they try to promote it that way, that it is that action film. Tamil action films are very less, so I want to do action film. Now and Lokesh was coming to all the interviews and saying it some of the actions were and that some of the actions were good, but the problem is we have a laziness to action. The you know, in some shots it is not the hero and it is the dupe. Romba obvious ah theriyudhu because those heroes are not we know they don't have the body to do that. They're not in that age to do that. So when a Keanu Reeves jumps from a car in John Wick, it is actually there is a believability to that. When Tom Cruise hangs from an aeroplane in Mission Impossible, you know that he's a freak and he's going to do that. Now அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்த ஆக்ஷன் ஹீரோஸ்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அர்ஜுன் ஆர் சரத்குமார் இவங்க தான். தீஸ் ஆர் த ஒன்லி பீப்புள். பட் அவங்க ஐ மீன் அவங்களோட பிரைம்ல இருந்த ஆக்ஷன் வாஸ் வெரி வெரி ஆர்டினரி ஆக்ஷன். தி வெரி 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 ஓல்ட் ஸ்கூல் ஆக்ஷனா இருந்ததுனால வந்து it just did not
uh, did not work out. But these இப்ப ஜான் வீக்கோட ஒரு யூ ஹேவ் அகைன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்னா நம்ம ஜான் வீக் தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா there is nothing else in the last. Yes, exactly. So and they have elaborate set pieces, single shot set pieces. And அந்த மாதிரினா வந்து எனக்கு வந்து the closest வந்து இதுதான் நம்ம what is this film? அங்கமலி டைரிஸ். அங்கமலி டைரிஸ்ல வந்து this elaborate single shot. I think it will go for 10 or 12 minutes நினைக்கிறேன். 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட் சீக்வன்ஸ் வந்து வரும். அவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே போற மாதிரி. there is nothing much. That's a genre. I don't know. அது என்னமோ ஒன்று அந்த ஜான்ரால மிஸ் ஆகுது. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அதான் இப்போ டேக் ஜான் விக் ஃபார் லாஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து there is a sequence டாப்ல இருந்து இட்ஸ் லைக் a கேம், ஒரு கேம் போற மாதிரி போகும். நம்ம அந்த ஹோல் சீக்வன்ஸ்மே வந்து அண்ட் இட்ஸ் சிங்கிள் ஷாட், அது அப்படியே போடுறாங்க. அண்ட் ஜான் விக்ல வந்து there is one thing, ஒரு பேசிக் லாஜிக். இத்தனை பேர் சொல்றாங்க எப்படி அவன் மேல வந்து கன் படாம இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு லாஜிக் சிம்பிளா ஒண்ணு வந்து இஸ் ஓவர் கோட் இஸ் அ புல்லட் ப்ரூஃப். ஓகே, சோ அதை வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஹீஸ் ஹைடிங் எவ்ரிதிங். அப்படியே ஃபேஸ் வரைக்கும் தலை வரைக்கும் வந்து மறைச்சிடுறாரு அப்படின்றத வந்து ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் மூலமா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து we can believe that. and also half of the film அவர் அதை வச்சு மறைச்சிட்டே தான் இருப்பாரு. சோ அதனால வந்து நம்மளால ஓரளவுக்கு வந்து நம்ப முடியுது. அது அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான இப்போ ஒரு ஜானரா நம்ம வந்து பியாண்ட் சம்திங் அப்படின்னு வந்து நம்ம காட்டுறோம் அப்படின்னா வந்து அது கொஞ்சமாச்சும் வந்து நம்ம ஒரு லாஜிக்கல் ஒரு இது கொடுக்கணும்ல. அது வந்து அந்த படம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பூர்த்தி பண்ற மாதிரி இருக்குது. பட் அதுவே வந்து மத்த இடத்துல போகும்போது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக முடியாது. டேக் லியோ ஃபார் திங். லியோல வந்து மேஜர் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து காஃபி ஷாப்ல வந்து ஒரு 4 பேர் செத்து போயிடுறாங்க. அங்க இருந்தா வந்து படம் வந்து அது ஒரு கோர்ட் வரைக்கும் போயிடுது. ஜட்ஜே வந்து யூ டிட் அ குட் திங், நீங்க வெளில போலாம் தலைந்து நடங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து விஜய் இஸ் கில்லிங் லைக் அரௌண்ட் 100 people. ஓகே, நோ ஒன் இஸ் தேர் டு ஆஸ்க். எதுவும் யாருமே கேட்கறதுக்கு வரல. சோ அங்க வந்து ஒரு பேசிக்கா நீங்க வச்ச ஒரு லாஜிக் வந்து செகண்ட் வந்து நீங்களே வந்து அந்த லாஜிக்கை மறந்துட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. சோ கிளைமேக்ஸ்ல வந்து கமல் வில் பி காலிங் அண்ட் ஹில் பி சேயிங், ஒரு ஃபேக்டரியை மட்டும் கொளுத்திட்டா போதுமா, இன்னும் எத்தனையோ ஃபேக்டரி இருக்கு நாடு முழுக்க, அதெல்லாம் யாரு கொளுத்துவா அப்படின்னு. அவன் அந்த ஒரு ஃபேக்டரியை கொளுத்துனது காரணமே வந்து அவன் தங்கச்சியை கொண்டதுக்காக. ஹீ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் த சொசைட்டி, ஹீ வாண்ட் டு ஸ்டே வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி. ஃபேமிலிக்கு திரும்ப பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்துறது. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? எனக்கு அது எனக்கு அப்பல இருந்தே கொஸ்டின், எனக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்குது. ஆல்சோ ஃப்ரம் த பிகினிங் லோகேஷ் இஸ் ட்ரைங் டு போர்ட்ரேட் திஸ் எல்சியூ அஸ் சம்திங் அகைன்ஸ்ட் ட்ரக்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கான, ட்ரக் எவ்வளவு கொடூரமானதுன்றதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வுமான படம் மாதிரியே ஹீஸ் ட்ரைங் டு ப்ராஜெக்ட் சம்வேர், பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அட் ஆல். இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம். இட்ஸ் ஒரு மீடியா கோர் ரிட்டர்ன் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் மாதிரி தான் எல்லா படமே போயிட்டு இருக்கு. எங்கேயுமே வந்து அதுல ட்ரக் ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து கமல் இஸ் சேயிங் ஒரு 10 பேஜுக்கு டயலாக் வந்து சொல்றாரு மனுஷன் குரங்காயிடுவான்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு இடத்துல வந்துட்டு there is nothing else. சேச்சுரேட்டட் வார்னிங் கீழே போடுறாங்க. அதாவது வேற எங்கேயுமே வந்து ட்ரக் அபியூஸ் எப்படி ட்ரக்கை யூஸ் பண்றதுனால வந்து எந்த அளவுக்கு கெடுதல் வந்து எங்கேயுமே பேசின மாதிரியே எனக்கு தெரியல. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து நீங்க ஒரு ஹீரோ வந்து பெரிய ஹீரோ வந்துட்டான் அப்படின்னாலே வந்து நீங்க வந்து ரைட்டிங் தட் ஃபிலிம் ஃபார் தட் ஹீரோ. You're not sticking with your genre, you're not sticking with your screenplay or எதுக்காக நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அதுக்கே நீங்க ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. சோ அந்த மாதிரி வரும்போது வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கொஞ்சம் கம்மியா தான் வச்சு ஆகணும் போல. That is the problem with these kind of films. சரி, சூப்பர். thank you Kapil, thanks for joining. இது இல்லைன்னா வந்து தனியா வந்து செஷனை வந்து எஸ் தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங். மூவிஸ் மட்டும் இல்லாம தியேட்டர்ஸ் பத்தி நிறைய வந்து டாக்ட் அபவுட். இட் வாஸ் நைஸ் செஷன். நான் எனக்கு வந்து மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லைக் ஒரு நாஸ்டாலஜிக்கான ஒரு ஃபிலிம் வேற இல்ல. ஆமா ஆமா. சோ அதான் thank you so much for calling me. thank you and let me see what is for next week. Okay, so next week we'll be talking about the Tamil film Parking, MS Bhaskar, Harish Kalyan. So yeah, let's
So the next session is going to be on 31st August. So we'll catch up then. Yeah, sure. Thank you. Thank Thank you you. all for watching. Thank you. Bye-bye. Bye. Take care.